Okay, so in the last class we discussed about the loads. Okay, there was static load, dynamic load, and thermal loads. Okay, then we discussed about how all these loads are developing over the structure and what are the remedial measures we can take. Okay, what are the remedial measures we can take in order to rectify the result or the causes or the reactions made by these whole loads. Okay, then we talk about three: static, dynamic, and thermal. After that we are going to study the slides. Okay, slides and slides way or guide way. Okay, at that time we just have a discussion for this, right? And then for example we are considering a lathe. Okay, so in our ടേസ്റ്റിലോ ഒക്കെ അല്ലെ അതൊക്കെ എന്താണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരിക ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദർ വിൽ ബി എ സ്ലൈഡ് ഓർ ദർ വിൽ ബി എ വേ or there will be a channel through which some elements is used to move. Okay, the simple expression explanation for the slide base are that. Okay, so according to the CNC machine tools are provided with a table, slides, carrier, okay, etc. So we all know that the similar to our lathe, the CNC machine also have all these elements such as table, slides, carriers, etc. And to the carriage to the carry to the workpiece or the cutting tool. That means these are the elements which provide or which will be taking the tool to the workpiece or the workpiece to the tool. Okay, so these parts are sliding on the way. Okay, provided on the column. Okay, column means simply we can understand the channels on the housing bed or the knee of the machine. Okay, and so these ways are called, or these channels are known as slide ways or guide ways. Okay, slide, because slide you have to understand that from the name itself while discussing, it will be sliding over one surface. Okay, ഒരു സർഫസിന്റെ മുകളിൽ എന്താണ് മറ്റേ ഒരു സർഫസ് എന്നാൽ it will be sliding. Okay, and the guide ways എന്ന് വെച്ചാൽ which is guiding. Okay, so ഇത് ഏത് വന്നാലും explain the different types of guide way or the slide way, you can write the upcoming topics. Okay, so the slideways are used due to the following reasons. And why they are used? Okay, so to control the direction or the line of action of the, we all already discussed that the guideways are actually restricting the motion. അല്ലെ, നമുക്ക് എവിടെ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ നമുക്ക് മോഷൻ വേണ്ടത് അത് വെച്ച് അതിലേക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയൊക്കെ ആക്സിസിലുള്ള മൂവ്മെന്റിനെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ വി ആർ റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ and to absorb all the static and dynamic load. Okay, and the slide ways should be rigid, accurate, and durable. Okay, ഇതെല്ലാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ്. The shape and the size of the workpiece machined depends upon the accuracy of the slide movement and the accuracy of the slide way. അല്ലെ, നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ സൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ വലിയ MS ബാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, നമുക്ക് അവിടെ എത്രത്തോളം മൂവ്മെന്റ്, ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ലോങ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് അല്ലെ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷീനിങ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ ലോങ് ഡയമെൻഷനൽ മെഷീനിങ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ വാട്ട് വാസ് ദാറ്റ്, നമുക്ക് അത്രയും എന്താ ചെയ്യണം, നമുക്ക് ആ സ്ലൈഡ് വേണം ടൂളിൽ, അത്രയും സർഫസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ പിന്നെയും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, മാറ്റി ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ടൈം. അപ്പം വൈൽ കൺസ്ട്രക്ടിങ് വി വിൽ ബി കൺസിഡറിങ് ദ ഫാക്ടർ that the shape and the size of the workpiece machined depends upon the accuracy of the slide movement and on the accuracy of the slide way. Okay, then the point is slide is moving part and the slide way is a stationary part. Okay, so that we all know that. ഓക്കെ, അതെന്താണ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ ഉണ്ടാവും, ദിസ് ചാനലിൻ്റെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ആ ചാനൽ എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വി കട്ട്. ഓക്കെ, സോ കൺസിഡർ, ഓക്കെ, ദർ വാസ് എ വി ഗ്രൂവ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനൊരു വി ഗ്രൂവ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും, ഒരു വി. ഓക്കെ,
ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേഷനറിയിലെ സ്ലൈഡ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗൈഡിങ് ദി സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക, സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി അല്ലേ. ആൻഡ് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, മേ ബി ദർ വിൽ ബി സോ മെനി അതർ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഹോൾഡ് സംതിങ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കോമ്പോസ്റ്റ് വാൾഡ് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, so here this particular area which is shown by the red means it is the slide way, because through which the slide will be guiding. Okay, ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേ എന്താണ്, ആ ഒരു സ്ലൈഡിനെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പർട്ടിക്കുലർ വേ ആണ് സ്ലൈഡ് വേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് വേ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി മാറിപ്പോകരുത്. And the thing is that this slide way will be a stationary one. Okay, where the slide will be sliding over the stationary part called slide way. Okay, അപ്പോൾ സ്ലൈഡ് എന്താണ്, മൂവിങ് പാർട്ട് ആയിരിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. സ്ലൈഡ് വേ എന്താണ്, വിച്ച് വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ഓവർ ദി സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് വിൽ ബി എ സ്റ്റേഷനറി വൺ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഒരു ടൂളോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂള് നമ്മൾ ഇപ്പം ലേത്തിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ടൂള് വേണ്ടിയിട്ട് ടൂൾ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ നമ്മൾ വർക്ക് ഹോൾഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ എൻസൈഡിൽ വെക്കുന്നത്, അങ്ങനെ പല ഏത് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും വി വിൽ ബി അറ്റാച്ച്ഡ് ഓവർ ഹിയർ. ഓക്കെ, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ഒരു ലീനിയർ മോഷൻ, ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ബിക്കോസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്താ മുകളിലേക്കുള്ളത് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. വൺ ആക്സിസിൽ മാത്രമായിരിക്കും അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ. സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ദ കൈനമാറ്റിക് അക്യുറസി ഓഫ് ദ CNC machine depends upon the straightness, fatness and the parallelism errors in the slide way. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ബിഫോർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് ദി കൈനമാറ്റിക് ഇറേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് കൈനമാറ്റിക് ഇറേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, വിച്ച് ഈസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ അല്ലെ. എന്താണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നമുക്ക് ഈ ഒരു CNC മെഷീനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൈനമാറ്റിക് ആക്യുറസി you can define it as a critical factor, and it is defined as the difference between the displacement of the numerical result and uncertainty parameter and the ideal values. അതായത് എന്താണ്, നമുക്ക് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആ ഒരു വാല്യൂസ് നിന്ന് ആ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ന്യൂമറിക്കൽ റിസൾട്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് എത്രയാണ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത് എന്നാണ് ആ ഒരു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ ആ ഒരു കൈനമാറ്റിക് അക്യുറസി എത്രയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഏതൊക്കെ, ഈ സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ്, ഫാറ്റ്നെസ് ആൻഡ് പാരലിസം അല്ലെ. പാരലിസം എറേഴ്സ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് വേ. അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഗൈഡ് ഈ ഒരു കേസിൽ തന്നെ എന്താണ്, ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഈ ഒരു റെഡ് വൺ അല്ലെ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് വേയും സ്ലൈഡും എന്താണ് പാരൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ലീനിയർ മോഷനിൽ എന്താണ് ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇഫ് യു ആർ ടേണിങ് ഓർ വി ആർ ഡൂയിങ് എനി മെഷീൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ത്രൂ ഔട്ട് എ ലൈൻ അല്ലെ, ഒരു ലെങ്ത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണലായിട്ട് നമ്മളൊരു ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, അവിടെ ഒരു പാരലൈസം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇവിടുത്തെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹിയർ ഇറ്റ് കോസ് ഇറഗുലാരിറ്റീസ് ഓർ ഇറ്റ് മേ കോസ് വൈബ്രേഷൻസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ്. ഇറ്റ് വിൽ ബി റിസൾട്ടിങ് ദി മെഷീനിങ് പ്രോസസ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ദാറ്റ് ഈസ് ദ തിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് ആയാലും ഫാറ്റ്നെസ് ആയാലും എല്ലാം അല്ലെ നമ്മുടെ എല്ലാം ആ ഒരു സർഫസിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ട്രെയിറ്റ്നെസ് ആയാലും ഫാറ്റ്നെസ് ആയാലും, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി അഫക്റ്റിംഗ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓവർ ദി കൈനമാറ്റിക് accuracy. Okay, then the point is these errors became the cause for the further tracking errors like PCL or rolling errors. Okay, and which are difficult to measure and correct അല്ല. നമുക്കിപ്പോൾ സർഫസിൻ്റെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പിച്ചിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എയറോപ്ലെയിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ, എന്താണ് യാണ്, എന്താണ് അല്ലെ ഡൗൺവേർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എറേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താണ്
നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമുക്കത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മെഷർമെന്റ് ചെറിയൊരു പിച്ചിലുണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെ പിച്ച് റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു അല്ലെ നമ്മൾ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അബൌട്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസിങ് ആണ് നമ്മൾ പിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റോൾ ഈസ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പർട്ടിക്കുലർ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് വേർഡ് നമ്മൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടില്ല, ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ്, ഒരു ലീനിയർ മോഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ദ റോൾ ഈസ് ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ അബൌട്ട് ദ ലോജിറ്റ്യൂഡിനൽ ആക്സിസിൽ. അങ്ങനത്തെ എറേഴ്സ് സംഭവിക്കാം. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് അല്ലെ. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടൂൾ അല്ലെ, ഇവിടുന്ന് ഈ ഗൈഡ് വേ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഗൈഡ് വേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇങ്ങനെ പോകണമെന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ എന്താ ഒരു ഇറഗുലാരിറ്റി വരും അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് എന്താ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, മെഷീൻ വിൽ ബി മെറ്റീരിയൽ വിൽ ബി റിമൂവ്ഡ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോ ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ. അങ്ങനെയെല്ലാം പോകാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഹിയർ ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം സം വേരിയസ് ആൻഡ് ഹിയർസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, എന്താണ് അതെന്തുകൊണ്ടാണ്, കാരണം ഇവിടെ എന്താണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെയും സ്ലൈഡ് വേൻ്റെ കേസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ വി ആർ യൂസിങ് ഫ്യൂ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ ബോൾസ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ്, സ്റ്റിൽ എന്താണ് ദർ ഈസ് എ കോസൽ എന്താണ്, കാരണം എന്താ മോഷൻ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദർ വിൽ ബി ദ വെയർ ആൻഡ് ടിയർ. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ടു ദി റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ആക്യുറസി. ഓക്കെ, അതെന്താണ് നമ്മളെ അപ്പോൾ അതെന്താണ് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന്റെയും പൊസിഷന്റെയും എന്താണ് എഫിഷ്യൻസിന്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അവിടെയുള്ള എററായിട്ടും ആ മൂവ്മെന്റിന്റെയും പൊസിഷന്റെ എല്ലാം എന്താണ് എറേഴ്സ് ആയിട്ടും വരാം. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ അതായത് ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മളുടെ വെയർ ആൻഡ് ടിയർ വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ അത്രയും ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെ, രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇപ്പം ഇത് സ്ലൈഡാണ്, ഇത് സ്ലൈഡ് വേ ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ സ്ലൈഡ്. സോ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആഫ്റ്റർ എന്താണ് ഇവിടെ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൽ എത്ര വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും വരാതെയായിരുന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇഫ് ദർ കോസ് എ വേരിയേഷൻസ് ഓർ എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ദ സർഫസ് കോഡ് സോ മെനി ഇറഗുലാരിറ്റീസ്. അപ്പോൾ ആ ഇറഗുലാരിറ്റീസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റിംഗ് ദി മോഷൻ ഓർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ പൊസിഷനിങ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മൂവ്മെന്റിനെ ആയാലും എന്ത് ചെയ്യും, ഇറ്റ് വിൽ ബി എഫക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മളപ്പോൾ ഇതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യണം. ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക, ഇത്രയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഓവർകം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ സ്ലൈഡ് വേ യൂസ് ടു ഫോളോയിങ് റീസൺ, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തിനാണ് അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ഗൈഡ് വേ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണോ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് അതൊക്കെ തന്നെ. ഓക്കെ, അപ്പം ബിഫോർ ഐ ആം ഡിസ്കസിങ് ദിസ് ഐ എം ആസ്കിങ്, ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതാണോ മോശമാണോ, അതായത് ഇവിടെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ് ടു എ ലെവൽ ഇഫ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. ഹലോ, നിങ്ങളുടെ ഇല്ലേ? യാ, എന്താണ് നല്ലതാണോ മോശമാണോ, ഫ്രിക്ഷൻ നല്ലതാണോ മോശമാണോ മൊത്തത്തിൽ പറ, ആസ് എൻ എഞ്ചിനീയർ ടെൽ മീ. അല്ല സർ, ഫ്രിക്ഷൻ മോശം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് നല്ലത്. എങ്ങനെ ഒരു ലിമിറ്റ് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ജസ്റ്റ് ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇഫ് വൈൽ വാക്കിംഗ് ഇഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് അസ്, ഉറപ്പല്ലേ? ഓക്കെ, കീപ് ഇൻ മൈൻഡ്. ഓക്കെ, അതൊന്ന് just keep in mind. There is some point over that we can discuss it later. So we now the factors considered for the design of guideways. Okay, the first one was the rigidity. Okay, because it was made rigid അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലേ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പം ഒരു ടേണിങ് പ്രോസസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗൈഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ലെയ്ത്തിനെ
വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ലേറ്റിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമല്ല, സോ മെനി അതർ മെഷീൻസ് വിച്ച് ആർ ഡൂയിങ് സോ മെനി അതർ ഓപ്പറേഷൻസ്. ബട്ട് ഇവിടെ റിജിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഈ റിജിഡിൻ്റെ കേസിൽ ഒറ്റയെന്ന് പറയാം, നമുക്ക് വി ക്യാൻ ടൂൾ അല്ലെ, ടൂള് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓപ്പറേഷന് നമ്മൾ ടൂള് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽ ബീങ് എ ഹാർഡർ മെറ്റീരിയൽ ദാൻ ദ വർക്ക് പീസ്. ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി റിജിഡ് അല്ലെ. അവിടത്തേക്ക് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ മൂവ്മെന്റിന്റെ മേലെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും, ടൂൾ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ പലതരം ഓപ്പറേഷൻസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദ തിങ് ഈസ് having the damping capacity, okay, which must have the damping capacity. പിന്നെ എന്താണ്, geometrical and kinematic accuracy must be provided. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് വണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, എത്രയാണ് സ്പീഡ്, എത്രയാണ് അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പ്രോസസ് ഓർ ദ ഓപ്പറേഷൻ വിച്ച് ഈസ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് യൂസിങ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ മെഷീനാണ്. ഓക്കെ, ഹിയർ നമുക്കൊരു ഒരു 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 stick slip phenomena നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. At that time we will be discussing about the this particular sliding velocity or the speed of the slide we will be discussing at that time. Okay, then the friction factors. Okay, friction എന്താണ്, ഫ്രിക്ഷൻ തീരെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് അല്ലേ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ടെയിൽ സ്റ്റോക്കിലുള്ള ആ ഒരു വേല് ഫ്രിക്ഷൻ തീരെ ഇല്ല. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് അല്ലെ വിത്തൗട്ട് എനി ഫ്രിക്ഷൻ. അവിടെ എന്താ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഇഫ് വി പ്രൊവൈഡ് എനി ലൈക്ക് നമ്മളെന്താണ് ആ ഒരു ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് വേൻ്റെ എൻഡിൽ ഇതിനെ ഒരു പരിധിക്ക് ശേഷം ഇങ്ങോട്ട് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എനി സ്റ്റോപ്പർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റോപ്പ് ദർ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കം ഔട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ചാനൽ. ഓർ if there is no friction, the velocity will be one, it will be just hit over that particular end അല്ലെ, ആ ഒരു എൻഡ്. അതായത് ഒന്നുമില്ല പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഇതുണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് വേ ഇങ്ങനെയാണ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിന് എന്താണ്, അത് മാക്സിമം ഇത്ര മാത്രമേ വരണ്ടൂന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇത്ര മാത്രമേ വരേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെ ഒരു കട്ട് വെച്ചിട്ടോ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇഫ് ദർ ഈസ് നോ ഫ്രിക്ഷൻ, ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്രീ ടു മൂവ് അല്ലെ. എന്താണ്, വിത്തൗട്ട് എനി പ്രഷർ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് അല്ലെ. ആ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ചിലപ്പോൾ ഈ ചാനലിന് പുറത്തേക്ക് വരും ഇഫ് വി ഡിഡിൻ പ്രൊവൈഡ് എനി സ്റ്റോപ്പർ. Otherwise it will be go and hit over that particular stopper and it will stop there. Okay, so there are so many friction factors. ഇത് മാത്രമല്ല, ആൻഡ് വെയർ ആൻഡ് ടിയറിനെ പറ്റിയിട്ട് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. സോ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ഒപ്പീനിയൻ എന്താണ് പറയുന്നത്, ദർ മസ്റ്റ് ബി സം ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ തിങ് ഈസ് ദാറ്റ് ആ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ മൂവ്മെന്റിൽ മാത്രമല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഒരു സർഫസിന്റെ ഫ്രിക്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, രണ്ട് സർഫസ് മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയാണ് സർഫസ് സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കുന്നത്, വേറെ ഡിയറിനെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് വിയർ ആൻഡ് ടിയർ അല്ലെ. മോഷൻ ഉണ്ട്, കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, ഏരിയ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട്, സോ ദർ വിൽ ബി വിയർ ആൻഡ് ടിയർ. ഓക്കെ, ദെൻ എന്താണ്, ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വാട്ട്, ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് സ്കാർപ്പ് അല്ലെ. എന്താണ് അതെന്താണ്, നമ്മൾ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ ഈ സ്കാർഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈൻ ചിപ്പ് ഓർ ഫില്ലിംഗ് ഓഫ് അല്ലെ. എന്താണ്, ഫൈൻ ചിപ്പാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ചിപ്പാണ്. സോ അതിനെ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വിധത്തിലുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ, ഒരു ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ മസ്റ്റ് ബി ഗിവൺ while designing a particular guide ways. Okay, അപ്പോൾ these are the factors. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇനി after this BTech if you are going to any company and where the guideways are manufacturing എന്താണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് this much factors must be considered. Okay, this is the minimum factors and there are so many one. So in general we can say that this much factors are very very vital in the design of a guideway. Okay, so you have to while writing each and everything, and then each and everything like in the sense while writing the examination point of view ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഓക്കെ, അത് വേഗമായിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക വേണ്ടുന്നിടയ്ക്കും വേണ്ടാത്തടത്തേക്കല്ല. സോ ഇഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് യു ഹാവ് ടു
പ്രൊവൈഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നീഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കരുത് ഒരിക്കലും. എന്താണ് ഗൈഡ് വൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി points or the design consideration or the factors. Okay, rigid ആയിരിക്കണം, and the damping must be there, so it must be capable of that, and geometrical and kinematic accuracy. Okay, അതെന്താണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ, the speed and the friction. ഓക്കെ, സ്പീഡും ഫ്രിക്ഷൻ എല്ലാം എന്താണ്, ആൻഡ് വെയർ റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം എന്താണ്, ഒരേ ഒരു അല്ലേ, നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ വാസ് ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്കാർപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ കൺസിഡറേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് പറയാം. സോ മൂവിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ്, ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലൈഡ് വേസ് ഓർ ഗൈഡ് വേസ് ഓർ ബെയറിങ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട്, നമ്മൾ ഇത്ര സമയം എന്താണ് സ്ലൈഡ് വേസ് എന്താണെന്നും ഗൈഡ് വേസ് എന്താണ്, അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, ഫ്രിക്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. സോ നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു അവർ important area. Okay, that was the important types of guideways. Okay, first in your syllabus they actually give these five. Okay, the categorized dana. Okay, again the friction slide base. Friction slide base is again in your test it is categorized into three. Okay, V1 V slide base and the cylinder one, and there was one more thing, fat and flat and dovetail one, a very simple one. Okay, we will be getting very simple one. Okay, you can just describe with the help of a figure. Okay, then the second one is the anti-friction. Okay, the first one was friction and the second one was the anti-friction linear motion slide ways or anti-friction bearings. Okay, അവിടെ എന്താണ് anti-friction bearings, anti-friction slide ways. Okay, it is also classified into few. Then the next one was the hydrostatic slide way or hydrostatic bearing. Okay, hydrostatic slide way or hydrostatic bearing. Okay, the next one was hydrodynamic bearing, and the last one was aerostatic സ്ലൈഡ് വൈസ്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിലൊക്കെ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അധികം കണ്ട് ചോദിച്ച് ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാവാറാണ് ചോദിക്കാറ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതൊക്കെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എഴുതുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ട്രൈ ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ നോട്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്ലൈഡ് മാറ്റാതെ ഞാൻ വെക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക, ട്രൈ ടു റൈറ്റ്, ഓർ നിങ്ങളെ നോട്ടിൽ വളരെ വേഗമായിട്ട് എഴുതണമെന്നില്ല, യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഓവർ എ പേപ്പർ ആൻഡ് യു ക്യാൻ എലാബറേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങ് വരണം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം ദി നമ്മുടെ ഓക്കെ ഈ ഒരു എന്താണ് CNCൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മുതൽ അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ആ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് എഴുതി, അതായത് ഡിസൈൻ ഓഫ് അത് മാത്രം എഴുതുക. ഇത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്വന്തമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഓക്കെ, സ്ട്രക്ചറിൽ അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു അല്ലേ. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ സ്ട്രക്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ദെൻ വി സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലെ, എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ ഫാക്ടർ ഓഫ് ദ കമേഴ്ഷ്യൽ മെഷീൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. അപ്പം അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു, നമ്മൾ എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചർ CNC മെഷീൻ സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ബാരിയേഴ്സ് ഉള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മളൊരു കോൺഫിഗറേഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു മോഷനെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്തത്. ദെൻ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദ few factors which are affecting the or which must be considered while designing of the machine structure. Okay, machine structure നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം, അവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്ഷൻസ് ആണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് റിയാക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഫാക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ വാസ് 3 അല്ലേ. നമ്മൾ ലോഡിൻ്റെ കേസിലേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട്, ഡൈനാമിക് ഉണ്ട് ആൻഡ് തെർമൽ ഉണ്ട്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഈച്ച് ലോഡിനെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം യു ഹാവ് ടു suggest അല്ല, you have to write few remedial actions or the measures we can take in order to arrest or in order to control the particular
ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഡാമ്പിംഗ് എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനാമിക് ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയാം. സിമിലർലി എന്താ തെർമൽ ലോഡ് പറയാം. ഓക്കെ, പിന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വേസിലേക്ക് കടന്നത്. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് വേസിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് എവിടെയാണ് സ്ലൈഡ് വേസ് ഉണ്ടാവുക നോക്കുക, എന്താണ് സ്ലൈഡ് വേസ് എന്ന് പറയുക, ആൻഡ് അവിടെ ഏതാണ് മൂവിങ് പാർട്ട് എന്ന് പറയാം, അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും കൂടി പറയാം. ഓക്കെ, വൈ വി ആർ യൂസിങ് സ്ലൈഡ് വേസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് അതർ പാർട്സ്, അല്ലെ, എന്താണ് വേറെ ഇത് നോക്കാതെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് സ്ലൈഡ് വേസിനെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് മോഷനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് തന്നെ എഴുതുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് 6 to 7 points you will be getting from this point only, in this section only. Okay, then after writing these all things, okay, we can move to the factors which must be considered while designing a particular guide ways. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ then we will be moving to the types of slide ways. Okay, ഇതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 5 ഇതുണ്ട്. So now we are moving to the friction slide ways or the wear resistance slide ways. Okay, so this is very 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 simple one. Okay, ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കണക്ട് ആവും. കാരണം ബിക്കോസ് വി യൂസ് ടു സീ ദിസ്, നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഈ പറയുന്ന സമയത്തുള്ള ഈ ഒരു വി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലേ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിലും പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് that is just categorized. Only the thing is that, okay, so the slide ways are widely used in conventional machines. Okay, due to the low maintenance or due to low manufacturing costs and good damping properties. Okay, so why the friction slides are used in the conventional machines and we will be getting the answer for that is the low manufacturing cost, the low okay, the low manufacturing cost as well as the good damping properties. Okay, due to the damping property, good damping properties also. Okay, we are getting, okay, ഇവിടെ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ലോ മാനുഫാക്ചറിങ് കോസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ആസ് വെൽ ആസ് മെയിൻ്റെനൻസ് കോസ്റ്റും വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതില്ലാത്തൊരു ഓക്കെ, വി വിൽ ഡിസ്കസ് ഇറ്റ് ലേറ്റർ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് ദ സ്ലൈഡ് വേ ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് have a varying coefficient of friction. Okay, അതായത് we will be discussing this particular thing. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഫിനോമിന എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അല്ലെ ഒരു പാർട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഡെഫിനിഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്ലൈഡ് വേ ഓപ്പറേറ്റ് അണ്ടർ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സ്ലൈഡ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ഹാവിംഗ് ദ വേരിയിങ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പം അത് എന്താണ്, അതായത് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് അല്ലെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ദ സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. സ്ലൈഡിങ് ഫ്രിക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഓർ ദ വേരിയിങ് കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ ഒരു എന്താ പറയുക രണ്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ദ സ്ലൈഡിങ്. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ, തേർഡ് പോയിന്റ് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് എ ഫിനോമിന കോൾഡ് സ്റ്റിക്ക് slip phenomena. Stick slip phenomena. Okay, so what is that? So the last one, just read that the coefficient of friction mu varies with the sliding velocity. Okay, so അതവിടെ വെക്കുക. Okay, then during the starting of the slide, the more force should be given to overcome the frictional force. Okay, then this extra force will deform the lead screw elastically. Okay, plastic elastically, എന്താണ് അത് deform ചെയ്യും. The energy they store in the screw together will apply force, making the slide to slip and move faster or at a faster rate. Okay, and when the speed of the slip increases, the friction force decreases and hence slide moves faster than it. Okay, this event or may cause errors in the position under the jerky motion. This is known as stick slip phenomena. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് നല്ല വൃത്തിക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇതൊന്നുമില്ല കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ മെയിൻ പോയിന്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് വൈൽ വി ആർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ stick slip phenomena. Okay, so here okay, അതായത് ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി കൻ ടേക്ക് ഒരു സ്ലൈഡിങ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പം
for example, we can take the college bus. Okay, in the college bus, നമ്മൾ സൈഡ് വിൻഡോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഓക്കെ, ആ സ്ലൈഡ് വിൻഡോ എന്താണ്, സൈഡ് വിൻഡോ എങ്ങനെയാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്? ക്യാൻ യു പ്ലീസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ? ലീനിയർ ആയിട്ട്. ലീനിയർ ആയിട്ട് മാത്രം. ഓക്കെ, ലീനിയർ ആയിട്ടാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. താഴത്തെ ഒരു ഗൈഡ് വേ വെച്ചിട്ട്. യെസ്, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. അവിടെ എന്താണ്, വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ ഗൈഡ് വേ അല്ലേ. അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മളൊരു ചാനൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ചാനൽ ഓർ ത്രൂ ദ ചാനൽ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് അല്ലേ. അപ്പം ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാം പോയി അവിടെ ഇരുന്ന്, സോ ദ സൈഡ് വിൻഡോ എന്താണ്, അത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഉള്ളത്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ട്രൈ ടു ഓപ്പൺ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മളത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ ആ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊരു 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്ലിപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അൺക്ലിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂവ് ചെയ്യണം. സോ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഫ്രം ദ 0 സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ദ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഒരേ ഫോഴ്സ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടി വരിക? അല്ല സർ. അല്ലല്ലോ. നമ്മൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ? എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ വെലോസിറ്റി അല്ലെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ, അത് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് വരും അല്ലെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു. ഈ തുടക്കത്തിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണ്ടൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഗ്രാജുവലി എന്താണ്, നമ്മൾ ആ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ എന്താ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ്, അവിടെ കൂടുതൽ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഈ 30 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വേരീസ് വിത്ത് സ്ലൈഡിങ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, അതായത് ഇവിടെ എന്താണ്, സ്ലൈഡിങ് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്, ദ കോഎഫിഷ്യൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വിൽ ബി ഡിക്രീസിങ്. അല്ലെ. നമ്മളുടെ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കേസിലേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ലെ, അവിടെ നിന്നാണ് ഡൈനാമിക്കെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ അല്ലെ. അതേ സെയിം സിനാരിയോ ആണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്, ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ വേരീസ് വിത്ത് ദ സ്ലൈഡിങ് വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു കേസ് തന്നെ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ അങ്ങനെ വേരി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്യൂറിങ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് മോർ ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ദ ഓവർകം ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞ കാര്യം. സോ അതെന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ദിസ് എക്സ്ട്രാ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ഡീഫോം ദ ലീഡ് സ്ക്രൂ ഇലാസ്റ്റിക്കലി. അതായത് നമ്മൾ അതവിടെ നിൽക്കണ്ട, ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ആ എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താ, ആദ്യം എന്ത് വേണം, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് അല്ലെ, എന്താണ് നമുക്ക് ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്താണ്, കുറയും. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് മേക്സ് ദ സ്ലൈഡ് മൂവ് ഫാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മേക്സ് ദ സ്ലൈഡ് മൂവ് ഫാസ്റ്റർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താണ്, സോ വെൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഇൻക്രീസസ്, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഡിക്രീസസ് അല്ലെ. നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, നമ്മൾ ആദ്യം ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫോഴ്സിനെ വലിച്ചു പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് കുറയുന്നു, അപ്പോൾ എന്താണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്റ്റ് കുറയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്താ ഫോഴ്സ് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് തന്നെ കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വരും, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിന്റെ എഫക്ട് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അല്ലെ, ഫ്രിക്ഷൻ അവിടെ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വിൽ ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് അല്ലെ. മോഷൻ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് അല്ലെ, വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അഗൈൻ ദ സെയിം തിങ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയും. ഹെൻസ് ദ സ്ലൈഡ് മൂവ്സ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇവന്റ് മേ കോസ് ദ എറർ ഇൻ ദ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ദ ജർക്കിംഗ് മോഷൻ. ഓക്കെ, ജർക്കിംഗ് മോഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ അല്ലെ, നമ്മളത് പിടിച്ച് വലിച്ച് നമ്മൾ ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ആദ്യം അങ്ങനെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, അത് സ്പീഡിൽ വന്നിട്ട് അല്ലെ അതിന്റെ എൻഡിലേക്ക് വന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഹലോ, ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? യെസ് സർ. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, അപ്പൊ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ല വെലോസിറ്റി കൂടിയ സ്ലൈഡ് വന്നിട്ട് എന്താണ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു സ്ലൈഡ് വെലോസിറ്റി ആയി
കൂടി വരുന്നത് കൊണ്ട് മേ കോസ് എന്താണ് എറർ ഇൻ ദ പൊസിഷനിങ് അല്ലെ, നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു ഫോഴ്സ് വന്നിട്ടില്ല പെട്ടെന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് ആ സ്റ്റോപ്പറിൽ വന്നിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ആയിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുന്നു. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, ദ ജർക്കിംഗ് മോഷൻ മേ ഓൾസോ കോസ്. ഓക്കെ, ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ phenomena is known as stick slip phenomena. Okay, or stick slip phenomena. Okay, so we are going to, so in order to reduce this particular stick slip, the coefficient of friction between the contact surface must be maintained minimum and a constant. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതെന്താണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അപ് ടു, അപ്പോൾ എന്താണ് ആ മെയിൻറ്റെയിൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇതെടുക്കാം, ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് എടുത്തിട്ടല്ലേ അതിന്റെ ബാക്കിലത്തെ വീല് നമ്മളിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എത്ര സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അത്രയും സ്പീഡിലേക്ക് നമുക്കത് മുമ്പോട്ടേക്ക് വരണമെന്നില്ല. അവിടെ എന്താണ് ആ ഒരു മോഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ മോഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ ഒരു സ്ലൈഡിലേക്ക് വരുന്ന മോഷൻ ആയിട്ട് എന്താ അത് ഓൾറെഡി അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു അപ് ടു ലിമിറ്റ് വരെ മാത്രമേ വരും അല്ലെ. എത്ര നമ്മൾ സ്പീഡ് കൊടുത്താലും എന്താ അത് ചിലപ്പോൾ കറങ്ങില്ല, അല്ലെ കറങ്ങി അത്രയില്ല, അത് മെല്ലനെ മാത്രമേ വരൂ. അതേപോലെ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ലിമിറ്റ് ഓർ റെഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിനൊരു മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദ സ്റ്റിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്റ്റിക്ക് സ്ലിപ്പ് ക്യാൻ ബി ഓവർകം ബൈ യൂസിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ട് ഫോർ ദ സ്ലൈഡ് വേ ഓർ ദ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മളല്ലേ ആ മെറ്റീരിയലിനെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ അവിടെ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ട്സ് അല്ലെ, ചെറിയ ചെറിയ, അതായത് ഒന്നുമില്ല, അതായത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വി അല്ലെ, ഇങ്ങനെയുള്ള വി അല്ലെ, ഇവിടെ എന്തുണ്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അല്ലെ ഫോഴ്സിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്താ, അത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും, അവിടെ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അല്ലെ, ഇങ്ങനെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച്, എനിക്കറിയില്ല ഡ്രോയിങ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ബി കൺസിഡർ ദിസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇൻ order to rectify or in order to overcome this particular phenomena, we will be giving a plastic insert or a rolling elements. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റോളിംഗ് ആകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, നമുക്ക് റോളിംഗ് അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഓക്കെ നമ്മളിപ്പം ഇങ്ങനെ ഉന്തുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് സോറി ഇങ്ങനെ ഒരു സർഫസ് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ ഒരു സർഫസിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓക്കെ എന്താ അതിൻ്റെ ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ലിമിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് ദ ഫോഴ്സ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ്. Okay, the same weight. Okay, let you consider that particular weight, I mean 10 kilogram. Okay, so here instead of that what will be what എന്താണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, we will be using rollers. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് ഈ ഒരു ലൈൻസ് വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ യു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ വി ആർ യൂസിങ് ദ റോളേഴ്സ്. ദെൻ വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്, ഹലോ റോളേഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഫ്രിക്ഷന് കുറയും. വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ എന്താ റോളേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് ആ മെറ്റീരിയലിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ മ്യൂ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതെന്താണ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേഷണൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കോളും അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, കാര്യത്തിൽ എന്താ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെ. ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ യൂസിങ് സോ മെനി എലമെന്റ്സ് വി ആർ മിനിമൈസിങ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള ആ ഒരു മ്യൂവിന്റെ കോമ്പോണന്റ് അല്ലെ, ആ ഒരു മ്യൂവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് ഇവിടെ എഫക്റ്റിങ് കുറവായിരിക്കും. നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ റോളേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത് യൂണിഫോം ആയിട്ട് അങ്ങ് പോയിക്കോളും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻ ദ നെറ്റ് ഷെൽ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ സ്റ്റിക്ക് ഷിൽ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റോളിംഗ് എലമെന്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ,
ഇതാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ പറഞ്ഞത്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിന് വന്നതാണ്. ചെറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, നിങ്ങളുടെ എസ്എ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, അല്ലാതെ തന്നെ വന്നതാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് വെരി എന്താണ് ഈസി ടോപ്പിക്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് എന്താണ് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് ദ എന്താണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് എന്താണ് ഹിയർ എന്താണ് അറ്റ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ലേ, ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് എന്താണ് വെലോസിറ്റി മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ഐ മീൻ സ്ലൈഡ് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൈൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദാറ്റ് എന്താണ് വെലോസിറ്റി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ഡിക്രീസിങ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെന്താണ്, അതൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ വരെ എന്താണ് അത് എന്താണ് ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാണും. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഈസ് സംവാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ, ഒരു സംവാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് സംവാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ, എന്താണ് സംവാട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയൻ അല്ലെ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റിക്ക് സ്ലിപ്പ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ലിപ്പ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണ്, സ്റ്റിക്ക് ഫിനോമിന എന്നും പറയും, ഇതിന് സ്റ്റിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഫിനോമിന എന്നും പറയും. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ട് ചോദിച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ മീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല, എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ സമയത്ത് ചില ബുക്കിൽ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ആൻഡ് ദ സ്ലൈഡ് വെലോസിറ്റി ഫോർ ദ ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, സോ വൈൽ ഇത് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനൊന്നുമില്ല. സോ വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ സ്ലൈഡ് വേസ് എന്ത് ചെയ്യണം, യു ക്യാൻ ആഡ് ദീസ് പോയിന്റ് ഓൾസോ. ഓക്കെ, എന്താണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, വി ആർ ഗിവിങ് ഫ്യൂ ഇൻസെർഷൻ അല്ലെ, എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ റോളേഴ്സ് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ നമുക്ക് എഫക്റ്റ് എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്, കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ് വരുന്നത്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ആ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കുറക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ഈ ഒരു ഫിനോമിനയെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പരിധി വരെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദി പോയിന്റ്സ് വി ആർ നോട്ട്. ഓക്കെ, അടുത്തത് എന്താണ്, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡ് വേസിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാം. ഇതാണ് ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ അല്ലേ, ഇതെന്താണ് ആ ഒരു ഗൈഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. എന്താണ് ഈ ഒരു ഗൈഡ് ബേസ് എന്നാണ് ഈ ടേബിൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണമെന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ ഗൈഡ് ഉണ്ടല്ലേ, ഈ ഗൈഡ് ബേസിന് ഇവിടെ മുകളിലൂടെ അല്ലേ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് ഈ ഒരു സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഇത്രയും വരും അല്ലെ, സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഇത്രയും വരും അല്ലെ, അത് തമ്മിൽ സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, so what will be happening, it will be guide over this particular shape അല്ലെ, ഈ ഒരു ഷേപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത്രയും കോണ്ടാക്ട് വരും. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു reduce the stick slip phenomena we are giving a plastic insert. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് നമ്മൾ എന്താ രണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റോളിംഗ് എലമെന്റും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പ്ലാസ്റ്റിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് വാട്ട് വിൽ ബി ഗീവൺ, ഒരു റോളിംഗ് എലമെന്റ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഒരു ബോൾ അല്ലെ, ബോൾസ് വിൽ ബി പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെ. എന്ത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ ആ ഓവർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ surface of that ball, both table as well as the guide will be in contact അല്ലെ. ഇതിന്റെ രണ്ടിനും ബിറ്റ്വീൻ ആയിട്ട് റോളേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ, ബോൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ബോൾസ് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ ഏതാണ്, അതിന്റെ സർഫസ് ആണ് അല്ലെ, സർഫസ് ഏരിയ ആണ് ഫ്രിക്ഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം സർഫസ് ഏരിയ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വലിയ എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഷെൽഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ പൊന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നാൻ കൊടുക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ ഗിവിങ് എ ഫോഴ്സ് ഓവർ എ പർട്ടിക്കുലർ സൈഡ് ഇൻക്ലൈൻ പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബെറ്റർ ദാൻ ഇഫ് വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് വിത്ത് ആ സർഫസ് ഫുള്ളായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നുതന്നെയാണെങ്കിലും എന്താണ് ആ ഡിഫറൻസ് വരും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള. ഇതിന് അങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു വന്നിട്ടില്ല,
നമ്മൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷനിലൊക്കെയാണ് അധികം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബട്ട് ഇത് വളരെ ഈസിയാണ്. സോ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നമുക്കിതൊരു എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം. ദെൻ വി വിൽ ബി വെരി എന്താ പറയുക, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്താ ബാക്കിയുള്ള ക്യാച്ചപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ 2 types ഓഫ് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താണ്, ഇവിടെ ആ സ്റ്റിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടു. ഇതെന്താണ്, ഫാറ്റ് ഗൈഡൻസ് ആണ്. ഇവിടെ വി ആർ ഗിവിംഗ് ദ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രിപ്പ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതാണ് ഡോട്ട് ടെയിൽ ഗൈഡൻസ് അല്ലേ. എന്താണ്, ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു സർഫസ് എന്നാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതെന്തായിരിക്കും, ഇത് സ്ലൈഡ് വേ ആയിരിക്കാം. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ദ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂവ്, ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അത് തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഇതിങ്ങനെ ആയിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് സ്ട്രിപ്പ് കൊടുക്കുന്നല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സ്ട്രിപ്പ് ഫിനോമിന നമ്മൾ the frictional force we are trying to reduce. Okay, then the next one was the V guidance. Okay, ഇതാണ് V guidance, the same thing ആണ്. നമ്മൾ V guidance നമ്മൾ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ്. Okay, here also we are going. Here this is the cross section of the quarter guides അല്ല. എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ വൈൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം, വൈൽ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഈ any terms in this particular subject, you have to provide that particular explanation with the help of a figure. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, വരച്ച് ശീലിക്കുക. 1-2 പ്രാവശ്യം വരച്ചാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് നമുക്ക് സെക്ഷൻസിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിഗേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണ്ടും. Okay, and we discuss about this particular phenomena as well. So now so we told അല്ലെ എന്താണ് സ്ലൈഡ് വേസ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പഠിച്ചു. സ്ലൈഡ് വേസ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു എന്താണ് ഇവിടെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡ് വേസ്, ഫ്രിക്ഷൻ സ്ലൈഡ് വേസ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പഠിച്ചു. സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ആയിട്ട് 3 സ്ലൈഡ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്കിനി പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വാസ് ദ വി സ്ലൈഡ് വേസ്. സോ ദ വി സ്ലൈഡ് ഓർ ദ ഇൻവേർട്ടഡ് വി സ്ലൈഡ് വാസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ഇൻ ദ ലേറ്റ് ബെഡ്സ് അല്ലെ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്താണ് ആൻഡ് വി guide is normally not much affected by the wear, since there is a close action as the upper member settles on the lower member and this is automatically maintained alignment അല്ലെ. ഇതെന്താണ് അവിടെ അത്രത്തോളം എന്താണ് wear and tear ഇത് വരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡ്യൂ ടു ദ since there is a close action as the upper member settle on the lower member. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ് ജിപ്സ് ആർ നോട്ട് required. ഓക്കെ, അല്ല എന്താണ് ജിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഒരു ക്ലിയറിങ് അല്ല മേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ടാപ്പേർഡ് പീസ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ദ ക്ലിയറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെയിറ്റിംഗ് പാർട്ട് ഡ്യൂ ടു വയറിംഗ്. ദ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലേറ്റ് ഹാവ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വി ആൻഡ് ദ ഫ്ലാറ്റ് ഗൈഡ് വേസ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ ട്വിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് അല്ലേ. എന്താണ് നമുക്കിത് ലീനിയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ലീനിയർ മോഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അധികം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വൺ ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ് ഈസ് വി ഷേപ്ഡ് ഓർ വി സ്ലൈഡ് വേസ്. ഓക്കെ, വി സ്ലൈഡ് വേസ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അധികം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ലീനിയർ മോഷൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, ദ പ്രൊവൈഡർ മോർ ടു പ്രിവെന്റ് ദ എറർ ഫ്രം ദ ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്ലൈഡ് വേസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇതെന്താണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യൂല, കാരണം എന്താണ് നമുക്കിത് ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓൾറെഡി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലേ ഇവിടെ ആ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ്. ദിസ് ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ പിക്ചർ. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് വിൽ ബി ഹാപ്പണിങ്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇവിടെ ആയിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക ആ ഒരു സ്ലൈഡ് വേ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതിങ്ങനെ വന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ ഇതിൻ്റെ സോ ഡ്യൂ ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലോസിങ് ഫാക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലേ. ഈ ക്ലോസിങ് ഫാക്ടർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്ട് വിൽ ഈ സ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഓർ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഗോ അപ്പം അല്ലേ. എന്താണ് ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ ലോക്ക്ഡാണ്. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ജർക്കിംഗ് മോഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോയിട്ട് അടിച്ചാൽ പോലും ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കം ഔട്ട്സൈഡ് ഓർ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി കം ഔട്ട്സൈഡ് ഫ്രം ദ പർട്ടിക്കുലർ ചാനൽ. ഓക്കെ, അതാണ് അതിൻ്റെ വൺ ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, പ്രൊവിഷൻസ് ആർ മെയ്ഡ് ടു പ്രിവെന്റ് ദ കാരേജ് ഫ്രം ലിഫ്റ്റിംഗ് സ്ലൈഡ് ബേസ് അല്ലേ, അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ,
ദിസ് ഗൈഡ് വേ സർഫസ് സ്ലൈഡ് എന്താണ്, ഇതാണ് സ്ലൈഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കിവിടെ ഒരു ലോക്കിംഗ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് നിങ്ങൾ ഈ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് ലോക്ക്ഡ് അല്ലേ, ഇവിടെ എന്താണ് അത് ലോക്ക്ഡ് ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിവെൻറ്റിങ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ലിഫ്റ്റിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രിവെൻറ്റഡ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ലോക്കിംഗ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു ലിഫ്റ്റ് അപ്വേർഡ്. ഓക്കെ, ആ കാര്യം കൂടി വിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ വി slide. Okay, we slide ways. Okay, so now the time is around 10:57. Okay, നമുക്കൊരു ഫ്യൂ ടോപ്പിക്കും കൂടി ഉണ്ട്. Can we continue? It will take like 15 minutes or maximum of 15 minutes more. Are you okay? Okay, sir. Yes, sir. Okay, very good. Okay, so this is the thing. Okay, അപ്പോൾ വീൻ്റെ കേസിലേക്ക് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ അധികം മോസ്റ്റ്ലി എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ, ട്വിസ്റ്റിങ്, സ്ലൈഡ് ബേസിൻ്റെ ട്വിസ്റ്റിങ് ഒരു അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു വി ഷേപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ സ്ലൈഡ് വേ ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകില്ല. കാരണം എന്താ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ലീനിയർ ഇമ്പാക്ട് എന്താണ്, ആ വരുന്ന ഇമ്പാക്റ്റിന് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഒരു എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ട്വിസ്റ്റിംഗ് സ്ലൈഡ് ആക്കിയിട്ട് സംഭവിക്കില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദ ലോക്കിംഗ് ഈസ് ഗിവൺ ഹിയർ വിച്ച് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ ലിഫ്റ്റിംഗ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് വൈൽ ഡ്രോയിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്രാം ഓൾസോ. ഓക്കെ, സോ മൂവിങ് ടു ദാറ്റ്, ദ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഡോവ് ടെയിൽ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇതും എന്താണ് നമ്മുടെ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് അവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ വരുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെ, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വി ഷേപ്പിൽ വരുന്നത് പോലെ തന്നെ അവിടെ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഡോവ് ടെയിലാണ് വരുന്നത്. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഡോവ് ടെയിൽ സ്ലൈഡ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ഇൻ CNC മെഷീൻ ടൂൾസ്. ഓക്കെ, ദ ഫ്ലാറ്റ് സ്ലൈഡ് വേസ് ഹാവ് എ ബെറ്റർ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ദാൻ ദ അതർ സ്ലൈഡ് വേസ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ആ ഒരു ഫ്ലാറ്റിന് എന്താണ് അത്രയും ലോഡ് താങ്ങാനുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഓവർ എ പീരിയഡ് ദ വെയർ ആൻഡ് ടിയർ ഓക്കേഴ്സ് ഓവർ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദ നമുക്കറിയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് ദ excessive clearance caused by the wear, the taper jibs are fixed in between the slide and the slide ways to ensure accuracy. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡിഫറൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്, നമുക്ക് വീൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ജിബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ, ടാപ്പേർഡ് ജിബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ടെയിലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജിബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും കൂടി മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ തിങ്. ഓക്കെ, ആ ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ജസ്റ്റ് 1 minute. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോ ദിസ് നോർമലി മേഡപ്പ് ഓഫ് കാസ്റ്റ് ആണ്. എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ, എന്താണ് കാസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റഡ് ചെയ്തതായിരിക്കാം അധികം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ വി ക്യാൻ സി. ഓക്കെ, ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഡോട്ടയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, ഇവിടെ കണ്ട ഇവിടെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വരെ എന്താണ്, ഹിയർ ദ സ്ലൈഡ് വേസ് ആൻഡ് സ്ലൈഡ് സീസ് ഇൻ ദ കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആണ് അല്ലെ, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദേ ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട്. ഓക്കെ, ദേ ആർ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് ഫ്ലാറ്റ് അല്ലെ, ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ലീനിയർ ആയിട്ടാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഫ്രം ദ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ, ദിസ് ഷേപ്പ് അല്ലെ, ഒരു ഡോട്ടെയിലിന്റെ ഷേപ്പിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോണ്ടാക്ട് ഈസ് ഓക്കറിങ്. So that is why it is called as flat and dovetail slide ways. Okay, so ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായില്ലേ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഓക്കെ, എന്താണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ദ ഡോവ്ടെയിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ദ പർട്ടിക്കുലർ എന്താണ് ഇവിടെ വരെ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോവ്ടെയിൽ പോലെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദ സൈഡ് വേ. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോണ്ടാക്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റും ഡോവ്ടെയിലും ആയിട്ടാണ്. ഓക്കെ,
സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി തിങ് അല്ലേ. ഈ ഡോട്ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടോ ഈ ഡോട്ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹലോ. എടാ ഗ്രൂവിന്റെ ഷേപ്പ് അല്ലേ? അതെ, അല്ല അതൊക്കെ അത് ഈ ഡോട്ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഡോട്ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാവ് പ്രാവിന്റെ യെസ്, പ്രാവിന്റെ വാല്, ഡോഗ് ടെയിൽ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മള് ഈ കാർപ്പൻട്രിയിലെല്ലാം നമ്മൾ പണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കാർപ്പൻട്രി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഐ വിൽ ഷോ യു നൗ. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ? ബെറ്റർ വൺ ഇതുണ്ടോ? ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും അതിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. ഇതാ ഇവിടുന്ന് ഇത്ര വരെ ഫ്ലാറ്റ് വന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? എടോ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വെയിറ്റ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കണ്ടോ? എടാ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താണ് ആ ഒരു ഡോക്ടെയിൽ പോലെ ഇതാണ് ആ ഡോക്ടെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്ലാറ്റ് ആൻഡ് ഡോക്ടെയിൽ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ തിരിഞ്ഞു പോയോ? ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആ ഒരു പറയുന്ന ഡോക്ടെയിൽ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഇവിടെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഇവിടെ പറയേണ്ട പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്താണ്? ലോഡ് ബെയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂടുതലാണ് അല്ലെ, കമ്പയർ ടു അതർ സ്ലൈഡ് ബേസ് ഇവിടെ അല്ലെ. അതുമാത്രമല്ല വേർ ആൻഡ് ടിയർ ഒക്കർ ചെയ്യും. ഇൻ ഓർഡർ ടു rectifier or in order to reduce that particular wear and tear we are using tapered jibs. ഓക്കെ, ജിബ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് എഴുതാൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫിഗർ. ഓക്കെ, സോ ഡോട്ടയിലാണ് ഇത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ സാധനം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു പിക്കാണ്. ഇത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വേറൊരു സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഇത് സെയിം പിക്ചർ ഈസ് ഹിയർ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ നോക്കുക അല്ലെ, ഇതാണ് ആ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ് വരുന്നത് അല്ലേ. അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു ഡോക്ടയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെയായിരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാപ്പേഡ് ജിബ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതിന്റെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ പോർഷൻ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഇതിന്റെ മോഡൽ നമ്മുടെ ടൂൾ പോസ്റ്റ് എന്ത് വേണിക്കും വെക്കാം അല്ലെ. എന്താണ് പ്രോസസ്സ് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അത് വരാം. ഓക്കെ, സോ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് ദ സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ലൈഡ് വേ. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് വേ ഇതിൽ ഇത് ഈ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ്. എന്താണ് പറയുന്നത്? ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും അല്ലെ, ഇതായിരിക്കും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, we are using or the process or the post will be molded over here അല്ലെ. it will be moving like this. okay, ഇവിടെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലായിരിക്കും. ഇതിനെ മാറ്റിയിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വെച്ചതാണ് ഈ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ഹിയർ ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മോഷൻ അല്ലെ, ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ ഇതിന്റെ മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക, സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരിക. ആൻഡ് ദ സ്ലൈഡ് വേസ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അതിന് സിലിണ്ടറിക്കൽ സ്ലൈഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ലൈഡ് ഈസ് ഇൻ ദ ഷേപ്പ് അല്ലെ. ഇവിടെ രണ്ടും സ്ലൈഡ് ഇത് സിലിണ്ടർ ആ ഷേപ്പിലാണ്. സോ ദിസ് guideways the bore is in the carriage housing provides support to the guideways. The cylindrical guideways are very efficient only for the light load and short distance ലേക്കാണ് ഇതെന്താ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് വരിക. ആൻഡ് ദ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഗൈഡ്വേസ് ഈസ് ദ ഗൈഡ് ബാർ മേ sag or bend at the center of the span under a load when it is used for അല്ലെ. ഇത് ലോങ് ആണ് അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ബാർ അല്ലെ. സിലിണ്ടറിക്കൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഒരു ലോഡ് വരും, ആ ലോഡ് അല്ലെ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ കുറേ ദൂരം ഒരു ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അത്രേ ലോഡ് ഉണ്ടാവും അറിയാം അല്ലെ. അല്ലാതെ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ
പ്രിവെൻറ്റ് ദ പർട്ടിക്കുലർ ഡിഫോർമേഷൻ അല്ലേ. ബട്ട് എന്താണ് ഇഫ് ദ അല്ലെ എന്താണ് നമ്മളത് വലിയ ഓവർ ദ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടെ ലോഡ് വരുന്ന സമയത്ത് പർട്ടിക്കുലറായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ, ബെൻഡിങ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബെൻഡിങ് നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ തിങ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ആൻറ്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലീനിയർ മോഷൻ. ഓക്കെ, ലീനിയർ മോഷൻ ഗൈഡ് വേസ് ഓർ ബിയറിംഗ് അല്ലെ. എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല, ബിയറിംഗ് ആയാലും ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി വിൽ ബി സ്റ്റോപ്പിംഗ് അവർ പെർട്ടിക്കുലർ സെക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ. ഇതേപോലത്തെ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ടോപ്പിക്ക് അല്ലേ? ഇതിന്റെ ഫിഗർ കൊടുക്കുക, ഇതിന്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തോ. ഇത്രയേ വേണ്ടു നിങ്ങളെ ഈ വൈൽ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സോ ദ ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലീനിയർ മോഷൻ ഗൈഡ് വേസ് ഓഫ് ദ ബിയറിംഗ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷന്റെ ഒരു ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഫ്രിക്ഷന്റെ ഫാക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. സർഫസ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കുറക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൂബ്രിക്കൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഏത് ഇതിലാണ്, വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് പർട്ടിക്കുലർ അല്ലെ റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ ഈ രണ്ടിൻ്റെയും മേറ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ത് ചെയ്യുക, പരമാവധി നമുക്ക് കുറക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അതായിരുന്നു നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷന്റെ കേസിലേക്ക് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത്. സോ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ സർഫസ് ഏരിയ ബിറ്റ്വീൻ ടു. ഓക്കെ, സ്ലൈഡ് ബേസും സ്ലൈഡും തമ്മിലുള്ള സർഫസ് ഏരിയ കുറക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ഡിസ്കസ് വാസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ വൺ, വേർ ദ ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് പ്രിവെയിൽഡ് മോർ അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് എല്ലാത്തിലും എന്താ സർഫസ് ടു സർഫസ് കോണ്ടാക്ട് ആണ്. അതിനെ നമ്മൾ നെല്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ഇൻസേർഷൻ അല്ലെ, ബാസിക് ആയാലും റോളേഴ്സ് ആയാലും നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ കേസിലേക്കെല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ കൊടുത്തിട്ട് എന്താണ്, എന്നാലും പോലും എന്താണ് കോണ്ടാക്ട് കൂടുതലാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ദ frictional slide based on rectified here in the anti-frictional linear moment guide base. Okay, so here since the friction is very high in the friction slide base, the anti-friction guides are generally used in which the recirculating balls are used for providing rollers. അപ്പോൾ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾസ് അല്ലെ എന്താണ്, ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളാണ്. റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരക്കായിട്ടാണ്, ഇവിടെ എന്താണെന്ന് ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ ട്രാക്കിലൂടെ ദർ ഈസ് സം പ്രോബ്ലം വിത്ത് ഇതിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ലൈന് വരുന്ന. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താണ്, ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലെ. എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, മറ്റേതിൽ നമ്മൾ ബോൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ. അവിടെ എന്താണ് പിന്നെ മോഷൻ അനുസരിച്ച് അത് റോൾ ചെയ്യുക. ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി റീസർക്കുലേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് ദ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് സോ ഇൻ ദ ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ എലമെന്റ് ദ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദ റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ. സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്താണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം എന്താണ്, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, നമ്മൾ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാണ്, സർഫസ് ടു സർഫസ് എന്താണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇങ്ങനെ ഒരു റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ we can replace the sliding friction into the rolling friction. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ, റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും കമ്പയർ ടു സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ആ ഫ്രിക്ഷൻ ഫാക്ടർ വളരെ കുറക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിന് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ലീനിയർ മൊമെന്റം ഗൈഡ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, കാര്യം മനസ്സിലായോ? വി ആർ പ്രൊവൈഡിങ് എ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, നമുക്ക് ആ ഒരു മോഷൻ അല്ലെ, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺടാക്ഷൻ വരാതെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്താ മുകളിലത്തെ സാധനം ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും, റോൾ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടാവും. അതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ, കാര്യം മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഒന്നെന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രിക്ഷനെ പറ്റി പറയല. ഫ്രിക്ഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് സർഫസ് കോൺടാക്ട് ആണ്, അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ കൂടാൻ, അപ്പോൾ അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്തതെന്നും ഫോർ ദാറ്റ് വി ആർ യൂസിങ് എന്താണ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾസ് അല്ല. റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ ഇങ്ങനെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഇതേപോലത്തെ ഒരു ചാനലിലൂടെ അല്ലെ എന്താ ഒരു ചെയിനിലൂടെ എന്താണ് കുറേ ബോൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. So what is the benefit of this here? The sliding friction will be converted or replaced by the
എന്താണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആക്കി നമ്മൾ മാറ്റി. ഓക്കെ, ബൈ വിച്ച് എന്താണ് സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷനെക്കാട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെ എന്താ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓവർ ദി സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ തിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ആന്റി ഫ്രിക്ഷണൽ linear motion guideways are used in the CNC tool for the following advantages. എന്താണ് to reduce the amount of wear, to improve the smoothness of movement അല്ലെ. എന്താണ് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് അല്ലെ നമ്മളിപ്പം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ത് അവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് തന്നെ ഇപ്പൊ സ്ലൈഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഡൈനാമിക്കിന്റെ കേസിൽ ഇതാ ഈ കൈനാറ്റിക് അല്ലെ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു എററെല്ലാം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക, ആ സ്ലൈഡ് എന്താന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും, നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ റോളേഴ്സ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മീറ്റിംഗ് സർഫസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു മോഷൻ കിട്ടുന്നതും റോളർ വെച്ചിട്ട് റോളർ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് വിൽ ബി ഗിവിങ് സ്മൂത്ത്നെസ് റോളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിച്ച് ഹെൽപ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ. എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഹീറ്റ് എന്താണ് ജനറേഷനും കുറയും അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ, നമ്മൾ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ സ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ല, റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. റോളിംഗ് ഫ്രിക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഈ ഒരു സ്റ്റിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഫിനോമിന എന്താണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. കാരണം എന്താണ് അത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തല്ലേ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേണ്ടുന്നു, നമ്മളിവിടെ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ്ങില്ല. റോളിങ്ങിലാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എന്താ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് റോളിംഗ് അല്ലെ. റോളിംഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പയർ ടു സ്ലൈഡിങ് ആണ്. ഇവിടെ എന്താണ് കുറച്ച് ഫോഴ്സേ കൊടുക്കണ്ടു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതാ ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് പിന്നെ ഒരു ഫോഴ്സിന്റെ ഒരു അക്യുമുലേഷൻ ഇവിടെ നടക്കൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സ്റ്റിക്ക് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈസ് ദ ഹാവ് എ ലോ ഡാമ്പിങ് കപ്പാസിറ്റി. എന്താണ് ഡാമ്പിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്താണ് കുറവാണ്. അത് നമുക്കിപ്പോൾ റോളേഴ്സിന്റെ കേസിലെല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ റോളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഡാമ്പിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്തായിരിക്കും. നമ്മൾ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മളിപ്പം ഇതിൽ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഡാമ്പിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഒരു വൈബ്രേഷന്റെ സമയത്ത് അല്ലെ, വൈബ്രേഷന്റെ സമയത്ത് എന്താ എബിലിറ്റി ടു എന്താണ് ഒരു എലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഡ്യൂറിങ് ദി എന്താണ് വൈബ്രേഷനെ നമുക്ക് എന്താ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. ഓക്കെ, അതെന്താണ് നമുക്ക് കുറവായിരിക്കും, വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഈ റോളേഴ്സിന്റെ കേസിൽ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതെന്താണ് ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. സോ ദ ആന്റി ഫ്രിക്ഷൻ ഈസ് കാറ്റഗറി one, and the first one is that the recirculating linear ball bearings. Okay, recirculating linear ball bearing ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇത് അധികം ചോദിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ഹിയർ എ നമ്പർ ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ പ്രൊവൈഡഡ് എ റോളിംഗ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്ലൈഡ് ആൻഡ് ദ റെയിൽ അല്ലെ. റെയിൽ സ്ലൈഡർ ആൻഡ് റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താ സ്ലൈഡ് ബേസ് ആൻഡ് സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ബ്ലോക്ക് ദർ ഈസ് ആൻ എൻഡ് പ്ലേറ്റ്. നമ്മളെന്താ സ്റ്റോപ്പർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ടു എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ബോൾ സർക്കുലേറ്റ് ത്രൂ ദ റോളിംഗ് ട്രാക്ക് അല്ലെ. അവിടുത്തെ എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് ഒരു എൻഡ് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാവും, അതാണ് വിച്ച് എൻഷുർ ദാറ്റ് ദ ബോൾ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ത്രൂ ദ റോളിംഗ് ട്രാക്ക് അല്ലെ. ആ റോളിംഗ് ട്രാക്കിൽ എന്താണ് ബോൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. ദിസ് സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ഹൈ റിജിഡിറ്റി ആൻഡ് വെരി ലോ ഫ്രിക്ഷൻ. റിജിഡിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, അതേപോലെ തന്നെ ആസ് വെൽ ആസ് ദ ലോ ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫോർ ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇതാണ് ആ ട്രാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ഒരു ട്രാക്കിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടെയും ഈ ഒരു പോർഷനും ഇതും അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് സ്ലൈഡ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ലൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെ, ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ്. ഇതെന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പഠിക്കും, നമുക്ക് എന്നെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് ആ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഇത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇത് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യുക, റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി റീസർക്കുലേറ്റിംഗ്. ഇതിങ്ങനെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ ഈ രണ്ട് സർഫസിന്. അപ്പോൾ ഒന്നെന്താണ് ഇതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് മൂവബിൾ ആണ്. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് ദിസ് വിൽ ബി മൂവിങ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സി എ particular വീഡിയോ ആൻഡ് ആനിമേഷൻ. ആരോ എന്നോട് ക്ലാസ്സിൽ അന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സാർ ആനിമേഷൻ വീഡിയോ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ.
Okay, we can see that ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം we will be concluding our particular section. Okay. സോ ഇതെന്താണ് നമുക്കെന്താണ് ഈ നമ്മൾ ഇത്ര സമയം പറഞ്ഞ സ്ലൈഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിലേക്ക് റോളിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഫ്രിക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി അല്ലെ എന്താണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഏരിയ ഓർ ദ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ആണ് നമ്മളെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിനെ മെയിനായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ ഫാക്ടർ. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെക്ടിഫൈ ഓർ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് ദ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് വി ക്യാൻ യൂസ് ഓർ വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ contact area or the surface area which is came under the എന്താണ് രണ്ട് സർഫസിന്റെ അണ്ടറിൽ എന്താണ് ആ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ റെഡ്യൂസ്. ഫോർ ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്ലൈഡിങ് ഓർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗിവിംഗ് എനി മെറ്റീരിയൽ ടു സ്ലൈഡ് ഓവർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ ടു സർഫസ് വി ക്യാൻ ഗിവ് എ റോളർ അല്ലെ. റോളർ ഹാവ് എ വെരി സ്മോൾ കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ അല്ലെ. കോണ്ടാക്ട് ഏരിയ ആണ്, പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ മോഷൻ നടക്കും, ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനും പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് അല്ലേ. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് ദ റോളർ ഹാവ് തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ they will be showing a slide. ഓക്കെ, ഒരു സ്ലൈഡ്. യാ, ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഈ സ്ലൈഡാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇതിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ കീ വേ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് നമ്മളെന്താണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫിലിം, ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ മുന്നിലത്തെ സ്ലൈഡിൽ. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫുൾ പോർഷൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഇറ്റ് വിൽ ബി കവേർഡ്. ഓക്കെ, അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് വിൽ ബി ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വിൽ ബി മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ വിൽ ബി സർക്കുലേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, അതാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഹിയർ ദ ബോൾ ഈസ് ഹിയർ. കാണുന്നുണ്ടോ? യാ, ഇതാണ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടോൾഡ്. എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നെന്താണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റാറ്റിക് എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കും, മറ്റേതെന്താണ് ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതിലായിരിക്കും. ഇതാണ് ആ ഒരു റീസർക്കുലേറ്റിംഗ് ബോൾ എന്നുകൊണ്ട് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഡു യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? മനസ്സിലായിനോ? Yes, sir. Sir. യാ, ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതാണ് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഇത് നമുക്ക് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് പർട്ടിക്കുലർ. ഇത് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ് എന്നല്ലേ, ഈ ലോഡിംഗ് മെത്തേഡ്, പ്രീ ലോഡിംഗ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പറയാൻ. ഇത് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടു മെത്തേഡ് ഇസ് ഇതാണ് ആ ടു മെത്തേഡ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെന്താണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഡ്രൈവ്സ്. കുറച്ച് ഡ്രൈവ്സും കൂടി ഉണ്ട്. അതും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഫീഡ് ലൂപ്പ് വരും. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് 1 minute. ഓക്കെ.